ओम शांति 8 सेप्टेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे निज ठारू बड़ मानकु सम्मान देबा एहा मध्य दैवी गुण अटे। जो माने बुझाइबारे अछंती सेमानकु अनुकरण करिबाकु हेबो। निज ठारू बड़ मानकु सम्मान देबा एहा मध्य दैवी गुण अटे। जो माने बुझाइबारे अछंती सेमानकु अनुकरण करिबाकु हेबो। प्रश्न सत्य जुगरे भक्ति मार्गर कौनसी प्रथा परंपरा न थाए काहेकि? सत्य जुगरे भक्ति मार्गर कौनसी प्रथा परंपरा न थाए काहेकि? उत्तर जेहेतु ज्ञानर सागर बाबा ज्ञान देई आम मानकु सद्गति को पठाई देउछंती आमको भक्तिर फल मिली जाउछि। तेणु ज्ञान मिलिबा द्वारा भक्ति को जेपरि छाड़पत्र मिली जाउछि। सत्ययुग हेउछि ज्ञानर प्रारब्ध भोग करिबार समय। तेबे भक्ति तप दान पुण्य करिबार कौन आवश्यकता रहिछि? सत्ययुगरे एपरि कौनसी प्रथा रहिबो नाही। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच एबे बाबा बसी पिलामानंकु ज्ञान शुणाउछंती। पिलामानंकु बुझा जाउछि जे जेतेबेले मु एठाकु आसुछि तेबे पतित मानंकु पावन करिबार ज्ञान शुणाउछि। आउ केही एही ज्ञान सिखाई परिबे नाही। दुनिया रे तो भक्ति ही सिखाई थांती। ज्ञान केवल तुमे पिलामाने ही सिखुछ, जहा फलरे तुमे निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी भाबुछ। दिलवाड़ा मंदिर तुम सम्मुखरे रहिछि। सेठारे मध्य राजयोग तपस्यारे बसिछंती। जगदम्बा मध्य अछंती एवं प्रजापिता मध्य अछंती। कुमारी कन्या अधर कुमारी मध्य अछंती। बाबा राजयोग सिखाउछंती। ऊपर राजत्वर चित्र मध्य रहिछि। बाबा कौनसी भक्ति सिखाउ नाहंती। भक्ति सेमानंकर करा जाई थाए जेउ माने शिक्षा देई जाइछंती। किंतु सेमानंकु जणा नाही जे किए राजयोग शिखाई राजत्व स्थापन करी जाइछंती। तुमे पिलामाने एबे जानुछ जे भक्ति अलगा एवं ज्ञान अलगा जिनिस अटे। ज्ञान केवल जणे ही सुनाई परिबे, आउ केही सुनाई परिबे नाही। ज्ञानर सागर जणे ही अटंती। सिए आसी एही ज्ञान द्वारा पतित मानकु पवित्र कराउछंती। आउ जेते भी सत्संग रहिछि सेमानक मध्यरु केही भी ज्ञान सिखाई पारिबे नाही। जदिও निजको श्री श्री 108 जगतगुरु भगवान बोली मध्य कहउछंती, किंतु एपरि केही कहु नाहंती जे मु समस्तंकर परमपिता ज्ञानर सागर अटे। सेमानंकु तो केही परमपिता बोली कहु नाहंती। एकथा तो जानिछंती जे परमपिता पतित पावन अटंती। एही ज्ञानर पॉइंट्स गुडी को बुद्धि रे भल भावरे रखिबाको हेबो। मनुष्य माने कहउछंती जे एही ब्रह्मा कुमारी माने भक्ति को परित्याग करूछंती, किंतु जेतेबेले ज्ञान मिली जाए तेबे भक्ति को छाड़पत्र देबाको ही पड़ी थाए। एपरि नुहे जे जेतेबेले भक्ति को जाउछंती सेतेबेले जणा पडुछि जे आमे ज्ञान को छाड़पत्र देउछु ना। सेमाने तो आपे आपे रावण राज्य को आसी जाउछंती। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि जे बाबा हमको राजयोग शिखाउछंती। एहा राजयोगर ज्ञान अटे। एहा को भक्ति कुहाजिबो नाही। भगवान ज्ञानर सागर, से केबे भक्ति सिखाइबे नाही। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान। ज्ञान द्वारा ही सद्गति हेउछि। कली जुगर अंतरे समस्ते दुखी होई जाइछंती। सेथिपाई एही पुरुणा दुनिया को दुख धाम कुहा जाउछि। एही कथा को वर्तमान तुमे माने बुझुछ। बाबा भक्तिर फल सद्गति देबा पई आसिछंती। बाबा हमको राजयोग शिखाउछंती। एहा हेउछि पुरुणा दुनिया जहार विनाश हेबाकु जाउछि। आमको नुआ दुनिया रे राजत्व दरकार। एहा राजयोगर ज्ञान अटे। ज्ञान केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा शिव ही शिखाउछंती। तांको ही ज्ञानर सागर कुहा जाउछि, कृष्ण को नुहे। कृष्णकर महिमा ही अलगा।
से निश्चय पूर्व जन्म रे एहीपरि कर्तव्य करिथिबे जहा फଳରେ राजकुमार होइछन्ति। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे राजयोगर ज्ञान शिक्षा करी नुआ दुनिया रे स्वर्गर राजकुमार कुमारी हेबु। स्वर्ग को सद्गति नरक को दुर्गति कुहाଯାଏ। आमे निज पाई राज्य स्थापन करुछु। बाकी जो माने एही ज्ञान न नेबे पवित्र न हेबे सेमाने राजधानी को आसी पारिबे नाही। काहेकि ना सत्य जुगरे बहुत कम लोक रहिबे। कली जुगर अंत समय जेउ एते मनुष्य माने अछंती सेमाने निश्चय मुक्ति धाम को जिबे, हजि जिबे नाही, समस्ते घर को जिबे। एबे तो पिला मानको घर मने पड़ुछि। एबे 84 जन्मर चक्र शेष हेउछि, नाटक मध्य शेष हेउछि। तुमे माने अनेक थर चक्र लगाइछ। एकथा तुमे ब्राह्मण संतान माने ही जानिछ। ब्राह्मण को संख्या तो बढ़ी चलीछि। 16,108 माला मध्य रहिछि। सत्य जुगरे तो अधिक मनुष्य रहिबे नाही। सत्य जुगर मॉडेल अर्थात नमूना मध्य देखाउछन्ति ना, बड़ जिनिसर मॉडेल छोट होई थाए। जेपरि सुनार द्वारिका देखाउछन्ति, कुहा जाए द्वारिकारे कृष्णकर राज्य थिला। एबे द्वारिकारे कुहा जिवो ना दिल्ली रे कुहा जिवो? जमुनार कूल तो एही दिल्ली रे अछि। सेठारे तो समुद्र रहिछि। एकथा तो पिलामाने जानिछन्ति जे जमुना कूलरे राजधानी थिला। द्वारिका राजधानी नुहे, दिल्ली प्रसिद्ध अटे। जमुना नदी मध्य दरकार। जमुनार महिमा रहिछि। परिस्थान दिल्ली को ही कुहा जाउछि। मुख्य राजधानी दिल्ली ही हेबो। पिलामाने जानिछन्ति जे भक्ति मार्ग शेष होई ज्ञान मार्ग हेबो। एबे दैवी राजधानी स्थापन हेउछि। बाबा कहुछन्ति आगकु गले तुमको सबु जना पड़िछिबो। किए किए केते नंबर रे पास हेउछन्ति स्कूल रे मध्य जना पड़ी जाई थाए। अमुक अमुक एते नंबर रखी पास हेले। एबे अन्य श्रेणी को जिबे। शेष समय रे भल भाबे जना पड़िबो किए किए पास हेउछन्ति, जे कि उच्च श्रेणी को ट्रांसफर बा उत्तीर्ण हेबे। एही क्लास तो बड़ अटे ना। एहा अविनाशी क्लास अटे। दिन को दिन सेंटर गुड़िक बढ़ी चलिबो। केही केही आसी साप्ताहिक पाठ्यक्रम भल भाबरे बुझिबे। दिने 2 दिनर पाठ पढ़ा मध्य कम नुहे। देखुछन्ति जे कली जुगर विनाश सम्मुखरे रहिछि। एबे सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो। बाबा कहुछन्ति बुद्धि जोग मो सहित लगाओ, तेबे तुमे सतो प्रधान होइजिबो। तुमे पुणी पवित्र दुनिया को आसीबो। अभिनय तो निश्चय करिबाको ही हेबो। जेपरि ड्रामारे कल्प पूर्वरु अभिनय करि सारिछ। भारतवासी ही राज्य करुथिले, पुणी वृद्धि होई चलिला। वृक्षर वृद्धि होई चली थाए। भारतवासी देवी देवता धर्मावलंबी थिले, किंतु निजे पवित्र न थिबा जोगु सही पवित्र देवता मानकु पूजा करुछन्ति। जेपरि ख्रिस्टियान माने ख्रिस्टन को पूजा करिथांती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्य जुगरे थाए। सत्य जुगर स्थापना बाबा कराउछन्ति। वास्तव रे सत्य जुगरे एही देवता मानकर राज्य थिला। तेबे निश्चित भावरे गोटिए जन्म पूर्वरु एमाने पुरुषार्थ करिथिबे। निश्चित ताहा संगम जुग ही होइथिबो। जेतेबेले कि पुरुणा दुनिया परिवर्तन होई नुआ हेउछि। जदि कली जुग परिवर्तन होई सत्य जुग हेबो, तेबे निश्चित कली जुगरे पतित माने ही थिबे। बाबा बुझाउछन्ति जदि एही लक्ष्मी नारायण को चित्र तैयारी करूछ बा बही छपाउछ, तेबे सेथिरे लेखि देबा उचित जे एमाने एही सहज राजयोगर ज्ञान द्वारा पूर्व जन्मरे एहीपरि पुरुषार्थ करिथिले। सेठारे केवल राजा रानी तो थिबे, प्रजा भी तो रहिबे ना। अज्ञान रे तो मनुष्य माने किछि भी जानु नाहंती, केवल बसी पूजा करूछन्ती। एबे तुमी जानुछ जे सेमाने पूजा करिबा बेले केवल लक्ष्मी नारायण को ही देखुछन्ती। सेमानकर तो ज्ञान किछि भी नाही। लोक माने भाबुछन्ती भक्ति बिना भगवान ही मिलिबे नाही। तुमे जाहाको कहुछ भगवान आसिछन्ती, तेबे सिए तुम कथारे हसुछन्ती। भगवान तो कलिजुगर अंतिम समय रे आसीबे। एबे केमिति आसीबे? कलिजुगर अंतरे काहेकि कहुछन्ती? एकथा मध्य बुझु नाहांती।
ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ନ ବୁଝି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତିର କେତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ କୋଳାହଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତ ଆଦିର ସାର ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଯଦି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତେବେ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେହି ସେଣ୍ଟରର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଆଦର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପୁଣି ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ଜ୍ଞାନରେ ମୋ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କ୍ରମାନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଦେବେ ନା। ବାରିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଖିଆଲ ବା ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ଏଥିରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗା। ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସ୍ନାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କେହି ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେପରି ନେପାଳରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାଏ। ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ବାଛୁରୀକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। କେହି ଧୀରେ ଚୋଟ ମାରିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ବଳି ନ କଟିଲା ତେବେ ତାହା ବଳି ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ରହିଛି। କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଥା ରହିଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁସି ହେଉଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଆଉ କେହି ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ସଭାରେ କହିବି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିବ। ନୂଆ କେହି ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ସେବାସ୍ଥଳକୁ ଆସ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁମର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ତୁମେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅସୁର ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେବ, ଯିଏକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥାଏ। ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତୁମେ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟ ଏବଂ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଳ୍ପ। ଗାୟନ ଅଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ସାଗରକୁ ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ହେ ପରମାତ୍ମା ବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ପ୍ରଭୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧା କଳ୍ପର ସୁଖ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୂଳ ବତନର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ସେଠାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା 50,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ 50,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଘର ଆଦି ହୋଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରଜୋଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏବେ ଆହୁରି ତମୋଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବିନାଶ ତ ହେବ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଚାଲ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ବରଦାନ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅ। ଏବେ ତ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପରେ
ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଚାहे ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ବା ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚାहे କାହାର ରମଣୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିବାସିଆ ପାଠ ହେଉ ବା କୌଣସି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ଗମ୍ଭୀର ପାଠ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ। ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।